सांग माने मो ना सुनीता मु देखिबाकू भारी सुंदर मते मो स्कूल पिला सुंदरी बोली डाकुथिले आउ समस्ते मते पटेई गेहिबा पई चेष्टा करुथिले किंतु मु सहजरे मो गिहा काहाकू देलिनी मो सांगरे पढुथिबा सबु झियो गिहा खाई सारिलेनी मो दूध दी टाबेल परी बड़ बड़ आउ गोरा गोरा मो पुदीरे एबे टिके टिके बाळ होची मु चालीगले मो दूध पूरा हली जाए मु बाधेली बेले मो दूध आउ पुदीरे नडिया तेल लगेई आंगुठी मारे मु खाली भाबे केबे मो बाहाघर हेब आउ मो स्वामिता मुसळ किळारे मते गेहिब सांग माने मो सांग पूजा को ता प्रेमिक गेहिकी छुआ करी देइथिला काले मु लुची लुची गिहा खाइजिबी सेथिपई आम घरे मते बाहर को छाड़ंतिनी सेथिपई मु रातिरे सोइला बेले बीपी वीडियो देखी मो गातरे आंगुठी मारे की मजा हलैले बहुत मजा सांग माने मु एबे कहिबाकू जाउची केमिति गोटे अजणा उटा बाला मते लिफ्ट देई जंगल भितरे बेलून पिंधि निर्धुम गेहिला आउ मो टाइट गुंफा को पूरा ढिला करिदेला मु जेतेबेले +2 पास कली आम घरे मते भुवनेश्वर जटणी रे थिबा गोटे प्राइवेट कॉलेज रे ना लेखई देले मु भी भारी खुशी से माने मते आउ आगो परी देखिबेनी मु को पिला को पटे गिहा खाइबी आउ मो एते दिनर इच्छा पूर्ण करिबी सांग माने तम किला केते लंबा आउ तमे केते समय गेहि परिबो कमेंट रे लेख आउ बड़ लिंग थिबा 5 जनंकु मो नंबर देबी मो ना से कॉलेज रे लेखा हेइतिला किछि दिन परे मो बापा मते बालेश्वर रु गोटे बस रे बसई देले मु बरमुंडा बस स्टैंड रु कॉलेज को जिबा पई गोटे ऑटो भड़ा करिबा पई ऑटो खोजिली देखिली मोठू टिके दूर रे गोटे गोरा हैंडसम लोकटे ऑटो रे बसिछि मु ता आडको टिके देखिदेले से भी मो आखिरे ता आखि मिसई देला मु लाज रे मुह तळकू करिदेली मते बहुत लाज लागिला तापरे से मो पाखकू आसी कहिला माडम आपण कोठिकू जिबे मु कहिली मु जटणी जिबी आपण मते टिके नै जानतु मु भुवनेश्वर रे नुआ मते डर लागुची कले कोउ टोका मते एतिकी सुनी से कहिले ठीक अछि मु ऑटो बुक कली मु मोर बैग उठाई ऑटो रे बसिबाकू गली मते लागुथिला जेपरी मु ऑटो ड्राइवरंक सामना रे बसिछि मु गोटे हिट स्कर्ट पिंधिथिली मो दूध पूरा फुली फुली जना पड़ुथिला मो दूध गाड़ी गला बेले खाली हलुथिला मु राति रे व्यस्त रे आउ भीतर सेमिज पिंधि नथिली सेथिपई मो दूधर गात पूरा फांक हेइ जाइथिला ऑटो बाला मते दर्पण रे देखुथिला मु जानि पारुथिली मो दूध आउ फिगर देखि ताकिरा उठी जाइथिबो आम कॉलेज रे कोनोसी पुओ नथिले मु जानि नाही ड्राइवरंकु देखि मते कोन कोन मु जाई तांको पाखरे बसिली मु देखिली जे से मो पाद आउ लुची कि मो दूध को देखुथिले मु खुशी अनुभव करुथिली मु एहाकू उपभोग कली मु तांकू शीघ्र कॉलेज को छाड़िबा को कहली से मते बारंबार देखुथिले मु भय करुथिली जे से मो दूध देखि किछि दुर्घटना घटाई पारे मु मो ब्यागरु गोटे बही बाहर करी पढ़िबार अभिनय करुथिली मध्याह्न रास्तारु हटिगला हठात मते लागिला जे मु एबे सुद्धा कॉलेज रे पहुंची जिबा कथा एते समय काहीकि लागुची मु बाहर को चाहिली देखि कि मागिहा ऑटो ड्राइवर मते बुलेई बुलेई गोटे जंगल रास्ता को आनिची मु निजे भी जानि पारिलिनी से रास्ता कुआडे जाउची मु ड्राइवर को पचारिली आपण मते केउठिकु नै जाउछंती से कहिले मैडम आगरे रास्ता रे बहुत ट्रैफिक जाम अछि ए रास्ता रे गले 10 मिनिट मध्यरे तमे कॉलेज रे पहुंचीबी चिंता करंतु नाही मु पुणी मोर बही उपरे ध्यान देली प्राय 10 मिनिट होई गला जेतेबेले ऑटो बाला अटकाइला मु भाबिली मु कॉलेज रे पहुंची गलेनी मु ओलाइबा आरंभ कली मु ओलाउथिली देखिली एटा कॉलेज नुहे गोटे जगली रास्ता मु ड्राइवर को अटकाइबा को लागिली एवं कहिली तुमे मते केउठाकू आनिछ एहा मोर कॉलेज नुहे तुमे मते केउ जागा को आनिछ एवं केउठिकू जाउछ ड्राइवर मते किछि न कहि सेठी छाड़ी की सीधा सेठु चली गला मु सेही जागा रे एका ठिया होइथिली एबे मु डरी जाउथिली मु एबे मो कॉलेज को किपरि जिबी ड्राइवर टंका मध्य नै नथिला से चली जाइथिला मोर अवस्था बहुत खराब हेउथिला एकोटिया पई जदी किए मते बुलेई बुलेई पेलिबो मु कोन करिबी किंतु ता परे मु देखली जे सेठी गोटे गाड़ी आसी ठिया हैला मु ता पाखकू हाथ हलाइली एवं ड्राइवर मो आगरे गाड़ी अटकाइला से बाहर को आसी मो पाखकू आसी कहिले तुमे एही एकुटिया जगारे कोन करूछ जेतेबेले मु तांकू सबु किछि कहिली से आश्चर्य होई गले प्रथमे एपरि लागिला जेपरि से मो कथा विश्वास करू नथिले से बोध हुए भाबुथिले जे मु चोर मु तांकू मोर परिचय पत्र देखाइली एवं मते कॉलेज को छाड़ी देबाकू अनुरोध कली से कहिले मैडम जदि आपण मो गाड़ी रे बसिबे मु तमको कॉलेज रे छाड़ी देबी मु जाई तांको पाखरे थिबा सीट ऊपर बसिली गाड़ी चलाइबा समय रे से मते चाहि कहिले तुमे बहुत सुंदर एते सुंदर झियो पई एते निर्जन स्थान रे रहिबा ठीक नुही झियो माने भुवनेश्वर रे रेप होई जाउछंती
ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ରେପ୍ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ନର୍ଭସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଗଲି। ହଠାତ୍ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନର ମଜା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମ ଦୁଧ ଓ କି ଦୁଧ ମୋ ତାକୁ ଚିପି ଚିପି ଗେହିଲେ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିପାରିବ। ସେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ଏ ବାଟରେ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ଏଟା ମୋ କଲେଜର ନୁହେଁ। ସେ କହିଲା, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ତୁମେ ସବୁଦିନ କଲେଜ ଯାଅ। ଆଜି ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଉପଭୋଗ କର। ଟିକେ ମୋ ସହ ପେଲାପେଲି ହୁଅ। ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ କେହିବି। ତାର ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଭିତରେ ପାଣି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ ହେଉଥିଲି। ସେ ପିଲାଟି ମୋତେ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲେଜ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଲେ, କାରଣ ଆଜି ଏହା ତୁମର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଥିଲା। ମୁଁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଥିଲି। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଡନାପ୍ ହୋଇଯାଇଛ। ତମେ ଚିଲେଇବନି ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି କହି ଏ ଜଙ୍ଗଲ କୁଡ଼ିଆକୁ ଆଣିଲି। ବିଲେଇ ଜାଲରେ ଫସିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେପରି ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ପାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋତେ କିପରି କିଡନାପ୍ କରିପାରିବ? ମୁଁ ଜଣେ 16 ବୟସୀ ଝିଅ। ଯାହା କରିବ ଜଲ୍ଦି କର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବି ସେ ପିଲାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ଏପରି କାହିଁକି କିଡନାପ୍ କଲ? ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କି କଲେଜ ଯାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖେ। ତମ ଦୁଧ ଦେଖି ମୋ କିଳା ଉଠିଯାଇ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛ। ତମେ ଯଦି ଆଉ କାହାଠୁ ଗିହା ଖାଇ ତମ ପରି ମାଲ ଆଉ ମୋତେ ମିଳିବେ। ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ପୁଅମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଣ ଘଟିଥିବ? ମୁଁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଲେଜ ଯାଉଥିଲ। ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ରାଗିଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣିନେଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଏବେ ଏଠାରୁ ଖସିଯିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ହୁଏତ ଜାଣିନାହଁ ମୁଁ କିଏ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଣ କରିପାରିବି। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ, ତୁମେ ଯିଏ ବି ହେଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ କହିଲା, ତୁମେ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାରା ଜୀବନ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି ଏବଂ ତୁମର ଯୌବନ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଜଣେ ଅଜଣା ପୁଅ ମୋତେ ଅପହରଣ କରିଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ରଖିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଦେଖିଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ରାଜି କରାଇବି। ମୁଁ ନର୍ଭସ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ, ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଆମେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଅ। ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଆସିଛି ତାହା ନ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ଛାଡ଼ିପାରିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ରାଗ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏପରି କାମ କରିବି ଯାହା ତୁମେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ବିଛଣାରେ ପକାଇ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଲି। ଥରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କେଶକୁ ଜୋରରେ ଟାଣି ତାଙ୍କ ବେକକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ପୁରାଇ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମୋ ଦୁଇଟି ହାତ ଧରିଲେ। ସେ ମୋତେ ଜୋରରେ ଧରିଲେ। ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କିମ୍ବା ଚିତ୍କାର କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଗୋଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଜଣା ପିଲାଟି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ହସିଲି ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କେହି ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ଛୁଇଁବ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନ ହାରିଯାଏ, ମୁଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। କାହା ସହିତ ହସିଲି ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, କାହାକୁ ଦେଖି ହସିଲି କିମ୍ବା ଖୁସି ହେବା ଭିନ୍ନ ଏବଂ କାହାକୁ ଛୁଇଁବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ପିଲାଟିକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାଇବି। ହଠାତ୍ ସେହି ପିଲାଟି ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ ନ କରି ମୋର ମୁହଁକୁ ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲାଗିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୋତେ ଦୋହଲାଇ ନ ପାରିବ। ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହାତ ମୋ ମୁହଁରୁ କାଢ଼ି ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋର କୋମଳ ଅଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଶରୀରରେ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତ ସହିତ ସେ ମୋ ଦୁଇଟି ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରିଥିଲେ। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ସେ ମୋ ସହିତ କିଛି ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋ ପାଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ହଲାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଭିତରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ସ୍କର୍ଟ ତଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ରଖିଲେ
କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଏହି ଅଜବ ଅନୁଭବ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୋର ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତାଙ୍କ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ମୋ ସହିତ କଣ ଘଟିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବନା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ସେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି ଏବଂ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାଟି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ମୋ ଲୁହ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି, ମୋର ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ହେଲା। ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଉଠି ପଡୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଖିରେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ମୋ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଲି। ମୁଁ କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କୁ ମୋ ବାହୁରେ ଜୋରରେ ଧରିଲି। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ଜୋରରେ ଧରିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମୋ ଶରୀରକୁ ଆଦର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, କେବଳ ତୁମର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରୁହ, ମୁଁ ତୁମର ଦାସ। ଏହାପରେ ପୁଅଟି ମୋତେ ଭଲ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କହିଲା, ତୁମେ ବସ୍, ମୁଁ ଚା ତିଆରି କରି ଆଣିବି। ସେ ଚା ଏବଂ ନାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲା। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲି ସେ କିଏ। ସେ ମୋତେ କାହିଁକି ଅପହରଣ କଲା। ମୁଁ ଚା ଏବଂ ନାସ୍ତା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ପିଲାଟି ମୋ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଭୁଲ ମିଶ୍ରଣ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି ସେହି ପିଲାଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ହଠାତ୍ ସେ କହିଲା, କୋମଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି ଏବଂ ତାପରେ ତୁମକୁ ତୁମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ନେଇ ସେଠାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏପରି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୋର କଣ ହେଲା। ମୁଁ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲି। ଏହି ପିଲାଟି ମୋତେ ତା ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ମୋ ଘରେ କାହିଁକି ଛାଡୁନାହଁ? ସେ କହିଲା, ଘରକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼, କାରଣ ଏବେ ତୁମେ କେବଳ ମୋ ସହିତ ରହିବ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଗଲି। ଭୟରେ ମୋର ଛାତି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ ହେଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ଉଠାଇ ନେଲା? ମୋର କାହା ସହିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା ଏବଂ କେହି ମୋତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ଏହି ପିଲାଟି କିଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମର ନାମ କଣ? ସେ କହିଲେ, ମୋ ନାମ ରାଜୀବ। ଏବେ ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ଏହି ପିଲାଟି କିଏ। ରାଜୀବ ନାମ ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ଆଲୋକ ଜଳିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ? ତୁମେ କେବଳ ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣ କି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଘୃଣା କରୁଛ? ମୋର କାହା ସହିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଆଖି ପାଇଁ ଆଖି। ସେ ମୋ କଥାରେ ବହୁତ ରାଗି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପୁଣି ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ରାତି ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ମୋ ବାପା, ମା ଏବଂ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଦେଖ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ରାତି ହୋଇଗଲା। ମୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିବେ। ମୋ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ରାଗିଥିବେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁଠି ମୋତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୋ ଉପରେ ଦୟାକର। ଏବେ ସେ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କଣ ଦୟା ଦେଖନ୍ତି? ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମର କଣ ମୋ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ଅଛି? ତୁମେ କଣ ଲୁଚାଉଛ? ମୋତେ ସବୁକିଛି କୁହ, ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ମଇଳା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମୋତେ ରାଗ କରନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ SIP primarily refers to a systematic investment plan in the world of finance, which is a disciplined and methodical approach to wealth creation. It involves an investor committing to regularly invest a fixed, often a small sum of money at predetermined intervals, typically every month, into a chosen investment vehicle like a mutual fund. This strategy harnesses the power of rupee cost averaging, where more units are purchased when prices are low and fewer when prices are high, by promoting financial discipline, leveraging compounding returns, and making market entry accessible to individuals with modest means. A SIP is widely regarded as a cornerstone of long-term financial planning for goals like retirement or education funding. On the other hand, in the realm of telecommunications and the internet technology, SIP stands for Session Initiation Protocol,
an entirely different but equally critical framework. It is the foundational signaling protocol that enables message. It is the foundational signaling protocol that enables message and terminates real-time communication sessions over the internet, such as voice calls, video conferences, and instant messaging. Acting like a digital switchboard operator, SIP is responsible for the setup and teardown of connections, handling functions like ringing, caller identification, and negotiating media types, while the actual audio or video data is transported separately. Acting like a digital switchboard operator, SIP is responsible for the setup and teardown of connections, handling functions like ringing, caller identification, and negotiating media types, while the actual audio or video data is transported separately. This protocol is the backbone of most modern voice over IP VoIP phone systems, providing a flexible and cost-effective alternative to traditional telephony.